할렐루야. 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스에 오신 여러분을 축복하고 환영합니다. 우리 그 자리에서 일어나셔서 기도로 주님께 나아가기 원합니다. 사랑이 많으신 주님, 주님만을 높이 올려드립니다. 우리 예배를 받아 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 주님의 은혜를 신나게 찬양하며 나아가기 원합니다. 박수 치면서 주님을 바라보며 This is your amazing grace. Let's sing. Who brings the power? Who brings the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Sing, worthy is the Lamb, and worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place,
I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. I see the King of Glory. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah. I see His love and mercy. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. 사랑해요. 목소리 높여 경배요. 내 영혼 기뻐. 오 나의 왕 나의 목소리 주님 귀에 곱게 곱게 들리기. 사랑해요. 사랑해요. 목소리 높여 경배요. 내 영혼 기뻐. 오 나의 왕 나의 목소리 주님 귀에 곱게 곱게 울리기. 사랑해요. 우리 마음 다요. 사랑해요. 목소리 높여 경배요. 내 영혼 기뻐. 오 나의 왕 나의 목소리 주님 귀에 곱게 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 곱게 울리게. 그렇습니다. 주님, 우리 예배를 받아 주시옵소서. 우리가 하는 찬양이, 우리 하는 예배가 하나님 이 자리에 있는 것이 아버지 다 예배가 되기 원합니다. 제 삶을 예배로 드리기 원하오니 정말 주님이 들으시기에 아주 고운 Let it be a beautiful song to you, Lord. 우리가 그런 삶을 살기 원합니다. 아버지 나이에 상관없이 주를 바라보며 기뻐하며 찬양할 수 있는 저와 우리 성도님들 될 수 있게 인도하여 주시옵소서. We worship you in this place. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 이 시간 우리 학생들 함께 각자 공부반으로 가기 원합니다. Alright, you guys are dismissed to your class. 우리가 축복하며 사랑해요. 우리 학생들 축복합니다. 주님을
사랑해. 우리 서로를 보면서 계속해서 기도로 예배에 나아가겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 귀한 예배의 자리로 인도해 주시고 주님의 임재로 나아가게 하여 주셔서 감사드립니다. 이 시간 먼저 우리를 친히 찾아와 주신 예수님의 사랑을 기억해 봅니다. 우리를 죄인 되었을 때 의롭다 여겨 주시고 하나님의 자녀로 옷 입혀 주시며 그저 예수님 때문에 우리를 죄 없다 여겨 주신 하나님 감사합니다. 당신을 기억할 때 그저 감사함에 고개가 숙여지고 다시 우리의 삶을 돌아보게 됩니다. 늘 부족함이 우리 안에 있지만 우리를 향한 당신의 사랑과 은혜로 인해 소망과 기쁨과 만족함이 우리 안에 생겨남을 고백합니다. 바울이 에베소서에서 고백하듯이 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고라고 했는데, 우리에게 주신 이 한없는 은혜에 감사하며 믿지 않는 이웃에게 힘써 나눌 수 있길 기도합니다. 우리 초점을 이웃에 돌리고 빚진 자의 마음으로 잃어버린 영혼을 향해 사랑을 나누고 섬길 수 있길 소망합니다. 하나님, 저희 교회에 새로운 공간을 선물로 주셔서 함께 모여 언제든지 당신께 경배드릴 수 있게 하여 주시고 UCIC 프리스쿨을 통해 주님을 전할 수 있게 하여 주셔서 감사합니다. 하나님이 허락하실 새로운 일들을 기대하고 꿈꾸게 됩니다. 예배 속에 은혜와 감동이 넘치길, 청년들이 마음껏 미래를 꿈꾸고 나아가길, 학생들이 예수 그리스도를 깊이 만나고 하나님 나라 이루어가는 소망을 품기를, 그리고 소외되고 상처받은 영혼들이 위로받고 치유되는 교회 세워 주시옵소서. 무엇보다 순을 통해 마음을 터놓고 기쁨과 고민과 상처를 나누며 예수님을 경험하는 은혜의 공동체 세워 주시옵소서. 순을 위해 수고하는 순장 교구장님 가정 위에도 하나님의 은혜가 충만케 하여 주시옵소서. 하나님, 벨벳교회 안에 모든 세대가 함께 어우러지게 하여 주심에 감사를 드립니다. 어르신 세대부터 중장년, 그리고 청년, 학생, 어린 유아까지 주님 안에서 함께 찬양을 올리고 가족이 성령 안에 하나 되게 하여 주심이 얼마나 감사한지요. 예수 그리스도가 머리 되시는 교회로 늘 다듬어 주시고 빚진 자의 마음으로 함께 섬기며 하나 되게 하여 주시옵소서. 좋으신 하나님, 은혜가 풍성하신 하나님, 우리를 성결케 하시고 이 세상 속에서 구별된 성도로 교회로 서게 하여 주시옵소서. 초대교회가 세상 속에서 칭송받았던 것처럼 함께 나누고 섬기는 귀한 성령의 공동체, 거룩한 공동체 되게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 증거하실 송 목사님 위에 성령님께서 충만히 임재하여 주셔서 당신이 말씀을 그 입술에 넣어 주시고 주의 말씀 증거되어질 때 우리 심령 주님 앞에 아멘으로 순종으로 나아가게 하여 주시옵소서. 예배를 위하여 섬기는 많은 손길들 속에 하나님의 위로와 평강이 넘치게 하여 주시고 코로나로 인하여 힘들어하는 성도님들 위해 하나님 은혜 내려주시고 꿈과 소망으로 함께하여 주시옵소서. 오늘도 당신의 음성을 듣고 하나님의 마음을 깨달아 알길 소망하며 우리의 유일한 구주 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 안녕하세요. 저는 서울의 온누리교회에서 여성사역을 섬기고 있는 조호영 목사라고 합니다. 이번에 12월 1일과 8일 두 번에 걸쳐서 우리 시애틀에 있는 여성들을 만나게 돼서 너무나 기쁘고 또 영광입니다. 사실 시애틀 형제교회는 저에게 늘 마음에 사랑하는 교회로 제 마음속에 들어있는 교회입니다.
시간이 될 때마다 들어가서 예배도 함께 드리고 또 이번에 50주년 맞이하면서 함께 기뻐한 한 사람인데요. 특별히 그곳에서 여성들과 함께 집회를 하게 돼서 너무 감사하고 또 영광입니다. 특별히 시애틀은 저에게 영적인 고향입니다. 어릴 때 고등학교 때 그곳에 이민을 가서 그곳에서 하나님을 만났고 또 시애틀에 있는 학교를 다녔고 한국으로 이렇게 와서 지금까지 살고 있지만 그곳은 저에게 늘 영적으로 아름다운 고향으로 남아있는 곳입니다. 그곳에서 함께 우리 여성들을 또 우리 많은 성도들을 만나게 되어서 너무나 기대가 되고요. 또 하나님 하실 일을 저도 기도하며 기대하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 곧 봬요. 샬롬. 예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 특별히 온라인으로 예배 자리에 계신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 특별히 오늘 방문하셨거나 등록하기 원하시는 분들 계시면 로비에서 우리 새가족 팀과 저를 잠깐 만나고 가주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 금방 영상에서 보신 것처럼 우리 온누리교회 조호영 목사님을 모시고 줌으로 12월 1일, 12월 8일 두 차례에 걸쳐서 저녁 7시에 여성 동행 세미나를 하게 됩니다. 우리 조호영 목사님은 특별히 오늘 금방 찬양으로 섬겼던 홍세롱 목사님 어머니이기도 하고요. 또 여기 시애틀에서 말씀하신 것처럼 신앙생활 하셨고 또 영적인 고향이 이곳이기도 하십니다. 우리 특별히 여성들은, 여성 예배자들은 누구나 등록하실 수 있고 오늘 예배 후에 로비로 나가시면 등록 사인 해주시는 120분에 한해서 등록을 받는다고 합니다. 밧델에서도 지금 많은 분들이 등록하셨는데 여러분 오늘 예배 후에 등록해 주셔서 함께 여성 예배자로 나아가실 수 있는 또 귀한 은혜의 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 특별히 우리 순장님, 교구장님 부부 모임이 예배 후에 3시부터 우리 넥스트 룸에서 2층 넥스트 룸에서 만나게 되겠습니다. 함께 해주시기 바라고요. 다음 주일은 우리 장로님들만 가보셨기 때문에 저희들이 예배 후에 잠깐 교제하고 이삭과 건물을 투어할 수 있는 시간을 가지고자 합니다. 원하시는 우리 벨뷰 캠퍼스 모든 성도님들 다음 주일 예배 후에 짧은 교제를 하고 가까운 곳이기 때문에 그곳에서 우리 자녀들이 또 예배 드릴 곳, 우리들이 예배 드릴 곳을 함께 볼 수 있는 시간 가지기를 원합니다. 특별히 우리 사역 팀장님들, 교육부 리더들 함께 해주시기를 부탁드리겠습니다. 그리고 여러분 주보 사이에 비전 헌금 작정서가 들어가 있습니다. 다음 주는 우리 추수감사 주일이 됩니다. 올 한 해 특별히 감사한 마음을 담아서 특별히 우리 벨뷰 캠퍼스는 형제 50주년, 벨뷰 캠퍼스 4주년을 맞이해서 하나님이 내년부터 오전 예배로 드릴 수 있는 건물을 선물로 주셨습니다. 그래서 그곳을 리모델을 지난주부터 하기 시작했고 저희들이 연말까지 하게 됩니다. 그래서 많은 장비 또 저희들이 보수공사를 통해서 내년에 예배 자리로 나아가게 될 텐데 우리 UCIC 분교와 벨뷰 캠퍼스를 위해서 다음 주일 감사 헌금은 저희들이 그러한 마음을 담아서 하게 되겠습니다. 그래서 여러분 이 작정서를 헌금 봉투에 같이 넣어주시면 되겠고 일시불이 아니신 경우도 여기 언제까지 하기 원합니다라고 마음을 담아서 기도하는 가운데 동참해 주시면 좋겠어요. 저희가 약 20년 전쯤에 밧델 캠퍼스 건축하고 들어갈 때 기억이 생생합니다. 우리 어린아이들까지 다 양말에 돼지 저금통에 함께 헌신했던 기억이 납니다. 똑같은 액수는 아니지만 똑같은 헌신을 어린아이와 함께 했던 기억이 납니다. 우리 교육부 전도사님, 목사님께도 부탁을 드렸는데 우리 벨뷰 캠퍼스는 우리 어린아이부터 액수가 문제가 아니라 똑같은 마음을 담아서 다음 주에 함께 헌신할 수 있는 또 좋은 시간 가질 수 있기를 바랍니다. 우리 그 밖에 형제 소식
주보와 홈페이지를 여러분 참조해 주시면 감사를 드리겠고요. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 요한계시록 21장 1절로 8절 말씀이 됩니다. 함께 보시겠습니다. 제가 가진 성경 420페이지가 되는데요. 여러분 스크린을 보셔도 좋겠습니다. 제 속도로 우리 하나님 말씀 같이 봉독하겠습니다. 시작. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 아멘. 여러분, 지난 3년 반 동안 우리 형제교회는 바델 캠퍼스, 벨뷰 캠퍼스, 다운타운 캠퍼스 우리 전부 전 공동체가 유아부부터 어른에 이르기까지 가스펠 프로젝트 똑같은 본문 말씀으로 창세기부터 요한계시록까지 저희들이 함께 말씀을 받고 묵상하고 또 가족 간에도 함께 말씀을 가지고 기도할 수 있는 시간을 가졌습니다. 가스펠 프로젝트의 특징은 예수 그리스도 중심으로 창세기부터 요한계시록까지 저희가 살펴보았습니다. 그렇습니다. 오늘 본문도 예수 그리스도, 교회 되시는 예수 그리스도. 요한계시록은 새 하늘과 새 땅, 하나님 나라에 대한 마지막 말씀으로 오늘 선포가 되는데 그곳에 완성된 교회의 모습, 거룩한 성 안에 있는 하나님의 성전은 예수님이라고 설명을 하고 있습니다. 그리고 교회는 머리 되시는 예수님과 함께 에클레시아, 우리 믿는 사람들 모두가 교회라고 하는 사실인 것입니다. 가스펠 프로젝트를 통해서 저희들에게 가장 중요한 메시지는 예수님을 영접할 때, 구세주 되시는 예수님을 받아들일 때 우리는 하나님 안에서 구원을 얻는다고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수 그리스도가 저는 여러분 가정에 주님이 되심을 감사할 수 있는 이 감사의 계절이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 우리 가운데, 우리 자녀 가운데 한 영혼이라도 아직도 예수 그리스도가 구주요 주님이라고 고백되지 못하는 분이 있다면 이 감사의 계절에 예수 그리스도가 우리 모두에게 구주와 주님이 되셔서 우리가 구원의 기쁨을 누릴 뿐 아니라 이 구원의 기쁨을 모르는 자들에게 이 복음을 전하는 귀한 삶으로 또 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 오늘 요한계시록 1장 1절도 보면 이렇게 시작이 됩니다. 요한계시록 1장 1절도 보면 바로 예수 그리스도의 계시다, 이렇게 시작이 되고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 성경은 딱 한 단어만 남긴다면 예수 그리스도. 그래서 구약은 오실 예수 그리스도에 대한 39권이 쓰여 있고 신약 27권은 오신 예수 그리스도에 대해서 그렇게 성경은 이 예수님을 영접해야만 모든 인류가 구원함을 받을 수 있기에 성경의 핵심 단어는 예수 그리스도라고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 요한계시록에서도 이 예수님이 가장 중심에 있고, 그래서 요한계시록 1장 1절도 바로
예수 그리스도의 계시다 이렇게 설명하고 요한계시록 22장까지 쭉 설명되고 있는 것을 봅니다. 여러분 정말 어메이징한 것은요, 몇 주 사이에 단풍이 다 떨어졌어요. 우리가 예배드리는 요 앞에서 사진도 찍고 그랬는데 너무 어메이징하지 않아요? 봄에 찬란하게 새파랗게 피어오르는 새싹도 놀랍지만, 부활의 이미지가 우리에게 다가오지만 사명을 다 이루고 낙엽으로 지는 모습도 얼마나 아름다운지 모릅니다. 그래서 어떤 시인은 무지개만 봐도 가슴이 설렌다는 표현을 했습니다. 영국의 시인 윌리엄 워즈워드는 저 하늘의 무지개 바라보면은 내 가슴은 뛰노나. 여러분, 우리는 정말 놀라운 것들을 경험하며 살아갑니다. 나쁜 의미에서도 놀라운 것들을 경험하지만, 놀라운 또 우리 가정에서 또 자녀가 태어날 때 그 자녀 안에 하나님의 놀라운 신비와 하나님의 놀라운 은혜가 담겨 있는 것을 보면서 너무너무 우리 마음이 설레고 기쁘고 감사하고 어마어마한 일을 이렇게 표현할 수밖에 없는 것을 봅니다. 그래서 어떤 부모도 수천 번 넘어지는 아이가 걷기 시작하면 어마어마한 일을 전달하는 것처럼 우리 애가 드디어 걷기 시작했다고 놀라운 어마어마한 소식을 전하듯이 그렇게 전하는 모습도 보게 되는 것입니다. 여러분, 오늘 더 놀라운 사실은 우리가 지금 눈뜨고 바라보는 이 하늘, 그리고 우리가 경험했던 바다, 오늘 요한계시록은 이렇게 묘사합니다. 우리가 경험하고 있는 하늘도 없어질 것이다. 우리가 경험하고 있는 바다도 없어질 것이다. 새 하늘과 새 땅을 하나님은 준비하고 계신다는 말씀을 하고 있다는 것입니다. 상상이 안 돼요. 요즘 우주 여행을 가는 사람도 있는데 우주 여행을 가서 경험하는 경험도 대단할 것입니다. 그러나 여러분, 지금 성경이 말하고 있는 이 말은 보통 어마어마한 일이 아니에요. 하늘과 땅과 바다도 없어지고 오히려 만물을 새롭게 하시는 하나님이 새 하늘과 새 땅으로 온전한 하나님 나라로 완성시키고 회복시키신다는 말씀이 요한계시록에는 담겨져 있습니다. 제 말이 아니고요, 1절에 있습니다. 같이 한번 1절을 읽겠습니다. 시작. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 놀랍지 않습니까? 우리가 경험한 그런 하늘과 처음 땅은 다 없어지고 바다도 없어졌는데 새 하늘과 새 땅이 보인다는 겁니다. 제가 신춘문예 등단하기 전에 제 은사였던 정현종 시인이자 교수인 정현종 교수님의 유명한 시가, 아마 여러분도 아실 것 같은데 방문객이라고 하는 시가 있습니다. 제가 한번 그 시 앞부분만 읽어드리겠습니다. 방문객, 정현종. 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다. 그는 그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래가 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 시인은 한 방문객, 한 사람이 다가오는 일이 어마어마한 일이라고 말합니다. 왜냐하면 그의 과거와 현재와 미래가 함께 오기 때문에, 그의 일생이 함께 나에게 다가오기 때문에 우리는 그를 환대할 수 있는 이유가 있다는 내용으로 이 시인은 노래하고 있는 것을 봅니다. 여러분, 정말 우리가 경험하고 있는 이 하늘과 땅이 사라지고 새로운 하늘과 땅이 하나님께서 준비하고 계신다고 하는 놀라운 말씀도 놀랍지만, 이 방문객이라고 하는 시를 쓴 정현종 시인의 말보다 더 어마어마한 일을 성경은 말하고 있습니다. 한 사람이 우리에게 다가와도 어마어마한 일인데 하나님이 우리에게 오셨다는 얘기가 복음인 것입니다. 성경의 내용인 것입니다. 하나님이
성육신 하셔서 인카네이션 하셔서 사람에게로 다가오는 어마어마한 일을 성경은 기록하고 있습니다. 하나님은 정말 이 땅으로만 오신 것이 아니라 내 마음에도 오셔서 내 마음의 지성소에 좌정하셔서 나의 구주가 되시고 주님이 되실 수 있다고 어마어마한 복음을 우리에게 들려주셨습니다. 선지자를 통해서 또 성령님의 감동을 통해서 우리는 이 어마어마한 하나님의 초대를 우리는 받아들이고 예수님을 영접하고, 우리는 어마어마한 일반 은총 속에서의 한 사람을 만나는 일도 어마어마한 일이지만 특별 은총 속에서 예수 그리스도를 만나는 바로 그 간증이 있고 고백이 있는 사람이 여러분과 저인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 혹시 여러분 가운데 3년 반 동안 이 가스펠 프로젝트를 듣는 가운데 예수 그리스도를 구주로 주님으로 영접 못한 영혼이 한 분이라도 계시다면 이 시간 기도합니다. 여러분 마음을 열고 예수 그리스도요, 하나님은 내가 다 모르지만 오늘 말씀에 의지해서 내 마음에 하나님을 영접하기 원합니다. 하나님, 내 마음을 다스려 주시고 내 삶을 인도해 주십시오. 마음속으로 외쳐볼 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 어마어마한 복음을 오늘 우리에게 들려주시는 것입니다. 내가 내 의지와 내 노력으로만 살아가는 것이 아니라 하나님을 영접하면, 예수 그리스도가 내 주님과 구주만 되면 하나님은 우리의 인생을 책임져 주신다는 놀라운 메시지가 성경 전체의 메시지요, 오늘 요한계시록의 메시지라고 하는 사실인 것입니다. 오늘 사도 요한에게는 현실은 밤모섬이고, 현실은 로마 황제가 핍박하고 있는 상황이고, 현실은 하나님이 없는 것 같은 그런 현실의 모습이지만, 하나님은 바로 그 현재 속에서도 새하늘과 새 땅을 보여주시고, 그리고 하나님께서는 뿐만 아니라 새하늘과 새 땅에서 가장 중심이 되는 새 예루살렘, 완성된 교회를 보여주십니다. 그 내용이 2절입니다. 한번 새하늘과 새 땅에서 가장 중요한 바로 그 성, 하나님의 성, 거룩한 성, 바로 그 부분에 대한 하나님 말씀 다시 한번 우리 읽어보시겠습니다. 같이 읽습니다. 또 내가 보매 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 여러분 11절을 보면요, 여기에 대한 묘사가 더 있어요. 11절을 보면 그 거룩한 성은 하나님의 영광이 있고, 그리고 귀한 보석 같고 수정같이 맑다고 묘사하고 있습니다. 거룩한 성에는 하나님의 영광이 있고, 그리고 보석과 수정같이 맑은 아름다움이 있다고 설명하고 있습니다. 더 놀라운 사실은요, 오늘 저희가 8절까지만 읽었지만 요한계시록 21장 22절에 보면 이 거룩한 성에 대해서 더 정확한 디테일한 묘사가 있습니다. 제가 한번 말씀해 드리면, 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라. 할렐루야. 여러분 이 말씀을 제가 딱 읽는 중에 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 바로 그 거룩한 성 안에 어린 양 예수 그리스도가 거룩한 성전이라고 하는 것입니다. 이 말씀은 요한복음 2장 19절에도 나와요. 요한복음 2장 19절에도 보면 너희가, 예수님이 하신 말씀입니다. 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 사랑하는 여러분, 오늘 그리고 요한복음 2장 21절에서 예수님이 이렇게 직접 해석해 놨습니다. 예수님은 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀했다고 했습니다. 사랑하는 여러분, 예수님이 성전 되심을 말하고 있습니다. 예수님은 성전의 머리 되시고, 그리고 우리는 하나님의 몸이라고 말하고 있습니다. 그러므로 교회만 다니지 말고 교회가 되라. 우리 권 목사님이 두 번째 책 제목이 그거 아닙니까? 교회를 다니지 말고 교회가 되라. 여러분, 건물이 교회가 아니라 여러분과 제가 교회가 된다고 성경은 말하고 있는 것입니다.
예수님을 모시고 사는 사람, 성전 되시는 거룩한 하나님의 성전 되시는 어린 양 예수 그리스도를 영접한 사람, 그분과 함께 동행하는 사람, 교회라고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 천국은 사실 금은 보석으로 수정같이 맑은 모습으로 아름다운 환경으로 메리트 있게 묘사되고 있지만, 천국의 메리트는 환경이 아닙니다. 천국의 메리트는 관계입니다. 임마누엘 하나님께서 천국에 영광으로 함께하고 계시기 때문에 천국은 놀라운 메리트가 있는 곳이라고 성경은 설명하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님 나라에 아름다움이 있고 하나님 나라에 영광이 있지만 하나님이 계시기 때문에 사실은 그곳은 기쁨이 넘칠 수 있고 행복이 넘칠 수 있다고 성경은 정확하게 설명해 주고 있습니다. 오늘 3절을 보면 그 내용이 더 잘 묘사되고 있습니다. 한번 3절을 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서, 함께 소리가 3번 나옵니다. 하나님은 임마누엘 하나님이십니다. 하나님은 우리와 함께 하시는 하나님이십니다. 여러분, 4절에 보면 하나님이 함께 계시다 보니까 천국은 세상의 모든 고통이 치유되는 곳이라고 설명되고 있습니다. 4절을 보면 하나님이 모든 눈물을 닦아주신다고 설명하고 있습니다. 그곳에는 사망도 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않다고 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분의 삶 가운데서 너무나도 눈물 나는 일이 지난 한 주간 동안 있으셨습니까? 저는 바라기는, 오늘 이 말씀에 근거해서 바라기는, 하나님이 여러분의 눈물을 닦아주시는 이 순간이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이 여러분과 나의 애통하는 마음을 알아주시고 공감해 주시고 우리의 눈물을 닦아주시고 우리의 고통을 온전하게 새하늘과 새 땅에서 치유해 주신다고 약속하고 계십니다. 어떤 때 목사로서 가장 자괴감이 드는 순간이 있습니다. 제 짧은 생각으로 너무 고통스러워하는 성도를 위해서 하나님 앞에 말씀 붙잡고 간절히 기도했는데도 불구하고 낫지 못하고 있는 성도를 볼 때 마음의 목사로서 자괴감이 들 때가 있습니다. 하나님을 향해서 퀘스천 마크를 수없이 던질 때가 있습니다. 그러나 오늘 이 말씀을 받으면서 생각되어지는 게 있습니다. 우리는 이 아픈 순간이 하루하루가 천년 같고 너무나도 영원한 시간 같이 느껴지지만, 하나님의 시간 속에서 우리의 시간은 과거, 현재, 미래, 크로노스의 시간이지만 하나님의 영원이라고 하는 카이로스 시간 속에서 이 땅에서의 100년은 오히려 짧은 순간이요, 하나님은 오늘 새하늘과 새 땅에서 완벽하게 우리의 눈물을 닦아주시고 사망도 없는 완벽한 하나님은 선물을 준비하고 계시다는 복음인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 정말 이 하나님의 말씀을 붙잡을 수 있는 이 시간이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분의 삶이 아무리 힘들지라도 영원하지 않고 하나님은 영원한 곳에서, 이 땅에서뿐 아니라 영원한 곳에서 우리의 눈물을 계속해서 닦아주시고 온전히 만물을 새롭게 하시는 약속을 해주고 계신 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님 나라 천국은 또한 지금 성경이 묘사하는 것처럼 10절과 11절, 우리가 8절까지 읽었는데 10절과 11절을 보면 하나님 나라의 또 특징은 모든 고통이 치유되기도 하지만 하나님 나라의 또 다른 특징은 하나님의 영광이 있다고 하는 사실인 것입니다. 따라서 정말 이 하나님 나라에 대한 비전을 가지면, 형제교회 비전도 그래서 하나님 나라예요. 우리 교회 비전이 하나님의 나라가 새하늘과 새 땅,
하나님 나라, 똑같은 말인데요. 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체가 형제교회 비전입니다. 저희 교회가 아무리 커도 모든 것을 다 할 수 없지만 기도하는 가운데 한 4가지 정도를 통해서 저희들은 하나님 나라를 확장하는 데 드려지는 헌신을 한 교회가 우리 형제교회입니다. 뭐죠? 가정이 세워지는 공동체, 신앙이 성숙되는 공동체, 성령이 역사하는 공동체, 선교에 동참하는 공동체로 살아가므로 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체를 꿈꾼다. 여러분, 이 하나님 나라의 비전을 가진 사람은 우리의 마인드가, 우리의 영적인 생각이 리폼됩니다. 개혁됩니다. 그래서 여러분, 새하늘과 새 땅, 거룩한 성전 되시는 하나님 나라, 천국에 우리의 시선이 집중되고 우리의 가치관이 거기에 맞춰지기 시작하면 우리의 가치관은 정말 달라지게 됩니다. 어떻게 달라집니까? 한 3가지로 달라질 수 있는데, 첫 번째는 야망이 아니라 그동안은 아메리칸 드림, 킹덤 드림으로 살 때는 우리가 야망으로 살았을지 모르지만 그러나 하나님 나라, 천국, 바로 그 천국에 관한 그러한 가치관으로 우리가 살아가기 시작하면 이제 야망이 아니라 거룩을 추구하는 삶을 살게 된다는 것입니다. 이 세상의 킹덤이 아니라 하나님 나라, 새하늘과 새 땅의 킹덤 드림을 가진 사람은 더 이상 야망, 큰 것을 추구하지 않습니다. 바울도 원래는 이름이 큰 자 사울이었습니다. 오히려 하나님을 만나고 예수님을 만나고 바울은 큰 자라고 하는 뜻의 사울을 버리고 바울이라는 작은 자라고 하는 이름을 택했습니다. 작을지라도 거룩함을 추구하는 자로 나가고자 결단했습니다. 여러분, 디모데서에 보면 금그릇이 있고 은그릇이 있고, 디모데서의 후서 2장을 보면 하나님이 쓰시는 그릇에 대한 이야기가 나오는데, 많은 사람들은 더 좋은 화려한 그릇을, 주연 배우 같은 그릇을 사모할지 모르지만 그 성경에서 던지는 핵심 메시지는 깨끗한 그릇을 하나님이 원하신다는 것입니다. 사람은 금그릇, 은그릇 따질지 모르지만 하나님은 거룩한 그릇, 깨끗한 그릇을 쓰기 원하신다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 벨뷰 캠퍼스는 하나님 나라의 비전을 가졌기 때문에 우리의 삶의 가치관이 세상적인 야망이 아니라 바로 거룩을 추구하는 하나님의 공동체가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 어떤 크리스찬 자녀가 아빠한테 이런 얘기를 했다고 그래요. 아빠, 막 코로나가 터지고 사재기가 막 벌어지기 시작하니까 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 막 사재기가 벌어지고 욕심 부리고 막 하는 모습이 보이기 시작하니까 어린아이가 뭘 잘 모르는데도 아빠한테 이렇게 말하더라는 겁니다. 아빠, 에브리바디가 다 그렇게 살아요. 그때 아빠가 깜짝 놀라서 한마디를 이 자녀에게 했다고 하는 것이죠. 얘야, 우리는 에브리바디가 아니다. 우리는 하나님의 거룩한 자녀야. 사랑하는 여러분, 우리는 이 세상의 에브리바디처럼 야망을 쫓아, 욕심을 쫓아 사는 것이 아니라 하나님이 원하시는, 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하신 하나님의 스피릿을 닮은, 영성을 담은 거룩한 하나님의 자녀답게 거룩함을 추구하는 삶이 우리의 삶의 방향성이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 오늘 둘째로 바로 새하늘과 새 땅, 천국의 소망이 있는 사람은 변화된 가치관을 경험하는데, 그것은 연결되는 말씀이지만 물질적 풍요가 아니라 하나님과의 친밀감을 추구하는 인생이 된다는 것입니다. 친밀감, 하나님과의 인티미시한 친밀감. 여러분, 그 3절 조금 전에 우리가 읽었지만 하나님이 함께 있겠다, 함께 있겠다 3번씩 반복되고 있는 그 구절을 읽었습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 어떤 외적인 풍요로움보다도 하나님과의 친밀한 관계를 추구하는 영성으로 나아갈 때 우리는 거룩한
하나님의 자녀의 모습으로 살아가게 될 것입니다. 세 번째로 천국의 가치관, 하나님 나라 가치관을 가진 사람은 인간의 위로가 아니라 성령 하나님의 위로를 추구하는 인생을 살게 될 줄로 믿습니다. 사람이 나를 위로하기를 바라는 그런 컨셉으로 살아가는 것이 아니라 성령 하나님이 내 눈물을 닦아주시고 나를 격려하시고 위로하시는 하나님의 위로를 바라보면서 살아가는 인생이 된다는 것입니다. 왜냐하면 여러분, 상대적인 그 문제는 상대적인 위로로 충족이 되지만 절대적인 결핍은 절대적인 채움으로만 가능하기 때문인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 죄의 문제는 상대적인 문제가 아닙니다. 세상의 일반적인 죄는 상대적이지만 원죄는 절대적인 하나님의 은혜 없이는 이 절대적인 죄는 사라지지 않습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 천국에는 아무나 들어갈 수 있다고 말하지 않습니다. 오늘 8절을 보면 굉장히 나에게 하나님이 주시는 소명을 느끼게 하는 말씀이 오늘 읽은 마지막 본문 8절입니다. 천국은 8가지 종류의 사람은 못 들어간다고 설명되고 있어요. 같이 한번 읽겠습니다. 8절 같이 읽죠. 시작. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 여러분, 우리의 마음은 이런 자들을 향해서 어떤 마음이십니까? 잘됐다고 고소하게 생각한다고 한다면 그것은 하나님의 마음이 아닐 것입니다. 인간적인 마음일 것입니다. 오늘 하나님이 정말 이런 자들을 보면서 생각하고 느끼시는 하나님의 마음은 무엇일까? 곰곰이 묵상해 보면 이러한 자들에게조차도 복음으로 우리가 전하기를 원하시는 것이 하나님의 마음이라고 그렇게 느껴지는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 예수님을 영접한 하나님 나라 새하늘과 새 땅의 비전을 가진 사람들은 예수님이 재림하실 때까지 정말 이러한 불못에 들어갈 수밖에 없는 이런 8가지 종류의 사람들을 향해서 하나님의 복음을 전하는 선교적 삶이 우리의 소명이라는 사실을 또 붙잡을 수 있는 이 시간이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리들도 영원히 지옥에 가도 마땅한 자들이었지만 어마어마한 일이 우리에게 일어났습니다. 하나님이 이 땅에 와주셨고 내가 알지도 못하는 2000년 전에 예수 그리스도 하나님이신 그분이 이 땅에 오셨고 내가 만나지도 못할 그 시간에 십자가에 달려 돌아가셨고 그리고 그 예수님을 마음으로 영접하기만 하면, 입술로 고백하기만 하면, 그리고 내 삶의 지성소에 그분이 다스리는 삶이 되기만 하면 우리는 하나님 나라의 백성으로, 하나님의 자녀로 살아갈 수 있다는 놀라운 어마어마한 복음을 받은 사람들이 여러분과 저인 줄로 믿습니다. 오늘 8절 말씀을 읽으면서 저는 하나님의 마음을 다 느끼지 못하지만 하나님의 마음의 작은 부분을 생각해 보게 되는데, 그것은 이들을 향해서도 우리는 선교적 삶을 살아야 되겠다. 정말 코로나 백신 맞으라고 막 외치는 것 이상으로 죄의 백신이 되시는 예수 그리스도를 믿으라고 이 복음을 전하는, 이 어마어마한 복음을 전하는 이 한 주간이 여러분과 나의 귀한 사명의 소명의 한 주간이 되기를 바라고, 우리의 삶이 천국에 가서는 다시는 하지 못할 증인되는 사역에 드려지는 한평생이 우리의 간증이요 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 하나님 나라를, 어마어마한 하나님 나라를 우리에게 선물로 주시는 주님께 감사와 영광을 올려드릴 수 있는 이 시간, 매 순간이 되기를 또한 바랍니다. 그리고 이 어마어마한 일을 모르고 있는 자들,
깨닫지 못하고 있는 자들, 믿지 못하고 있는 자들, 그들을 향해서 우리는 이 어마어마한 하나님의 복음을 전하는 축복의 통로로서의 삶이 이 한 주간과 우리의 한평생이 될 수 있게 되기를 소원하며 이 시간 우리 함께 같이 기도하기 원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 요한처럼 아무리 어려운 상황에 우리가 있다 할지라도 새하늘과 새 땅을 보며 살아가는 복된 삶이 저희들의 간증이요 고백이 되게 도와주옵소서. 거룩한 하나님의 임재와 영광을 보며 요한처럼 살아가기 원합니다. 임마누엘 하나님과 동행하는 삶을 하나님 우리가 살아가기 원합니다. 그래서 이 한 주간도 야망이 아니라 거룩을 추구하는 삶을 살게 도와주시옵소서. 에브리바디처럼 세상 사람처럼 물질적 풍요가 아니라 하나님과의 친밀함을 추구하는 삶이 우리의 간증이요 고백이 되게 도와주옵소서. 인간의 위로가 아니라 성령님의 위로로 승리하는 한 주간 되게 도와주옵소서. 그리고 이 천국의 복음을 모르는 자들에게, 이 어마어마한 굿뉴스를 모르는 자들에게 이 하나님 나라 복음을 전하는 삶을 이 한 주간도 우리가 살아가게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 기억하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 마라나타 함께 우리 마음을 담아서 고백하겠습니다. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 땅의 모든 끝 모든 족속 주를 찬송하게 하소서. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 모든 열방이 주께 돌아와 춤추며 경배하게 하소서. 우리 주님 다시 오신 길을 만들자. 십자가를 들고 땅 끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우린 땅 끝에서 주를 맞으리. 마라나타 마라나타 하면 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 마라나타 하면 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 다시 한번 고백합니다. 마라나타 마라나타 하면 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 마라나타 하면 주 예수여 오시옵소서. 하나님, 이 찬송의 고백으로 이 한 주간도 살아가기를 원합니다. 주님, 재림하시기 전까지 하나님 이 말씀 붙들고 이 어마어마한 복음 붙들고 눌림으로 살아가는 자들이 아니라 하나님의 복음을 누리며 살아가는 우리의 삶이 되게 도와주옵소서. 또한 세상의 죄짐에 눌려있는 일반 은총 속에서만 살아가는 세상 사람들에게 이 특별 은총의 복음 예수 그리스도를 전하는 삶이, 소명의 삶이 이 한 주간 우리의 복된 사명의 삶이 되게 도와주옵소서. 그래서 정말 주님이 재림하시기 전까지 하나님 나라의 복음을 정말 열심히 전할 수 있는 복된 삶이 하나님 우리의 삶이 되기를 소원합니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 하나님의 교회를
그러한 선교적 공동체로, 건강한 예수 공동체로 하나님 사용하여 주옵소서. 이 시간 하나님의 귀한 은혜에 감사해서 우리의 물질을 주님 손에 올려드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 마라나타의 신앙으로 복음을 붙잡고 전하는 그러한 결단의 삶으로 나가는 우리 모든 성도들과 우리 성도님들의 자녀와 가정과 모든 하나님의 교회 위에, 선교사님들 위에, 그 가정 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 끝이 전혀 없네. 사랑의 주를 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘충만하네. 우리 그렇게 인도하신 우리 하나님께 감사 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 축복합니다. 우리 로비에서 교제하시고 가시기 바랍니다.